Now let's all turn to Gospel of John chapter 20 verse 11 to 21. Gospel of John chapter 20 verse 11 to 21. 우리 하나님의 말씀은 요한복음 20장 11절 말씀에서 21절 말씀까지 되겠습니다. 제가 가진 신약 성경 183쪽 되겠습니다. 마리아는 무덤 밖에서 울고 있더니 울면서 구부려 무덤 안을 들여다보니 흰옷 입은 두 천사가 예수의 시체 뉘었던 곳에 하나는 머리편에 하나는 발편에 앉았더라. 천사들이 이르되 여자여 어찌하여 우느냐 이르되 사람들이 내 주님을 옮겨다가 어디 두었는지 내가 알지 못함이니이다. 이 말을 하고 뒤로 돌이켜 예수께서 서 계신 것을 보았으나 예수이신 줄을 알지 못하더라. 예수께서 이르시되 여자여 어찌하여 울며 누구를 찾느냐 하시니 마리아는 그가 동산지기인 줄 알고 이르되 주여 당신이 옮겼거든 어디 두었는지 내게 이루소서 그리하면 내가 가져가리이다. 예수께서 마리아야 하시거늘 마리아가 돌이켜 히브리 말로 라보니 하니 이는 선생님이라는 말이라. 예수께서 이르시되 나를 붙들지 말라. 내가 아직 아버지께로 올라가지 아니하였노라. 너는 내 형제들에게 가서 이르되 내가 내 아버지 곧 너희 아버지 내 하나님 곧 너희 하나님께로 올라간다 하라 하시니 막달라 마리아가 가서 제자들에게 내가 주를 보았다 하고 또 주께서 자기에게 이렇게 말씀하셨다 이르니라. 이날 곧 안식 후 첫날 저녁 때에 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳에 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다. 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라. 예수께서 또 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. On the evening of the first day of the week, when the disciples were together with the doors locked for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said, Peace be with you. After he said this, be shown, and he showed to them his hands and side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. Again, Jesus said, Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you. Amen. 감사합니다.
우리 교회 놀라운 찬양팀과 찬양대원들의 찬양을 받으신 부활의 주님께 한번 다시 한번 박수 한번 올려드리겠습니다. 감사합니다. 그럼 다 같이 옆에 계신 분들 앞에 우리 같이 한번 인사하실까요? 예수님 부활하셨습니다. Let's all say to the person next to you, Happy Easter. I think it's more biblical to say Happy Resurrection Day. Happy Resurrection Day. Amen today. Today we come to celebrate and worship our living Lord Jesus Christ. Jesus Christ is surely alive. And that's why you and I have a living faith and living hope. 여러분, 만약 예수님께서 죽음에서 부활하지 않으셨다면 우리는 산 믿음과 산 소망도 없습니다. If Christ is not risen from the dead, then all the prophecies in the Bible, all the signs and teachings has no meaning. 여러분, 성경의 모든 예언들이, 모든 그 사인들이, 모든 그 가르침들이 만약 예수님이 부활하지 않으셨다면은 아무런 의미가 없다는 것이에요. Even our worship today, your praise, your prayer, and all the service that you have, if Christ is not risen, again, it has no meaning at all. 여러분들 지금 예배 드리는 것도 하나님께 찬양하시고 또 하나님께 기도하고 봉사하는 것 만약 예수님께서 부활하지 역시 아무런 의미가 없어요. If Christ is not risen, my friends, you have no eternal life. You have no eternal hope. 우리에게 영생도 없어요. 소망도 없어요. 만약 예수님께서 부활하지 않으셨다면은. If Christ is not risen from the dead, then everything the Bible says will fall apart. If Christ is not risen from the dead, then your Christian life isn't worth it. 아무런 가치가 없어요. 아무런 의미가 없어요. 만약 예수님께서 부활하지 않으셨다면. If you go to Mecca in Saudi Arabia, the Muslims will say, Muhammad is our prophet and his grave is here and his bone is here, and they'll show you the millions of dollars of worth of diamond and ruby that was decorated in that Mecca in his grave. But Christians can shout, Jesus Christ is our Savior and Lord, and his tomb, his grave is empty because he is alive. Amen to that? His resurrection demonstrated his victory over the power of sins and death. 많은 종교 창시자들이요, 그 누워있는 무덤들이 있습니다. 이 아라비아 메카에 가면은 이 모함에서 뼈가 묻혀 있는 그 무덤이 있습니다. 그러나 예수님의 무덤은요 비워 있습니다. 죽으신 지 사흘 만에 예수님께서 부활하셨기 때문입니다. 그래서 여러분, 기독교가 세상의 모든 종교나 사상을 넘어설 수 있는 것은요 바로 예수님의 부활이 있기 때문입니다. 영국이 낳은 세계의 신학자, 철학자인 C.S. 루이스가 말하기를 예수님의 최대의 업적은 그분이 부활의 메시지를 선포하신 것이고 그 메시지대로 다시 사신 것이다라고 말했습니다. 성경이 이를 증명하고 역사가 이를 증명하고 있습니다. 옥스퍼드의 유명한 역사학자 아놀드 토마스라는 분이 이런 말을 했습니다. 본인이 수년 동안 역사를 연구하면서 이 역사가 과연 이것이 사실인지를 본인은 확인하기 위해서요 여러 가지 그 고고학적인 유물들, 기록된 문헌들을 다 연구를 하면서 역사가 사실이란 것을 본인이 고증 증거했는데, 그런데 이 세상에서 가장 많이 분명하게 증명이 되고 있는 것은 본인이 연구한 결과 예수님의 부활이란 말씀이에요. 역사도 부인할 수 없는 것이, 심지어 여러분 모슬림들도 다른 종교인들도 부인할 수 없는 것이 예수님의 부활입니다. One famous
preacher, Charles Spurgeon, from England. One day he was preparing a sermon for his Easter Sunday. He went outside to get some fresh air. He met this boy on the street. He was holding a cage that has bird in it, the bird in the cage. The boy was shaking it, and the bird was distressed by it, as if he was torturing the bird in the cage. 그래서 찰스 스펄전 목사님이 he told the boy, and he asked him, "Young lad, what are you going to do with the bird in the cage?" And the boy said, "Well, I'm going to play with it, and I'm going to kill it." And Spurgeon said, "Young lad, won't you sell that bird to me? How much do I have to pay you?" And he said, "Maybe $100. He was joking. But actually, the Charles Spurgeon, he bought the bird with $100. He thought it can be a good illustration for his Easter Sunday message. And following Sunday, and Charles Spurgeon, he brought the bird in the cage into his Easter Sunday pulpit, and there he preached this way. God asked to Satan, who called himself sin, "What are you going to do with these people?" And Satan said, "Well, I'm going to teach them to lie. I'm going to teach them to be jealous and to be hatred to each other and to fight each other, and I'm going to kill them all. And why you bother to buy these people?" And he said, and Charles Spurgeon said, "Then how much do I have to pay to have the people with me?" And Satan said, "You know what? These people, they will hate you, they will betray you, and they will spit on you, and they will crucify you. But if you want to buy these people, then give me your tears and give me your blood." And Charles Spurgeon, he concluded that illustration with this sermon this way. God the Father paid the price of his Son's death to give us freedom from the power over sins and death. And that's what the cross and resurrection is all about. 오늘 저와 여러분들은요, 부활하신 주님께 감사 경배를 드리기 위해서 모였습니다. 그래서 우리는 부활주일이 되면은요, 다른 어떤 주일보다 더 우리 특별히 좀 기뻐해요. 예수님이 살아나셨더라고 여러분들 우리가 고백하고 또 증거하기도 하고, 또 우리 아이들은 또 예수님의 부활을 또 상징하는 또 에그 헌팅도 하고 달걀도 같이 서로 선물하면서 예수님의 부활을 함께 축하합니다. 그런데 여러분, 저는 부활주일이 항상 이렇게 올 때마다 기쁘면서도 마음에 또 이 걱정이 있고 이 좀 서글픔이 있어요. 왜냐하면은 우리 장로님 기도하신 것처럼 너무 부활주일이 연례 행사로나 이게 마치지 않을까란 그러한 우려가 있습니다. 우리 모두는 다 예수님께서 부활하신 것을 우리는 알고 있는데, 우리는 그것을 너무 이러한 그 역사적인 사건으로만 믿고 있어요. 예수님께서 2000년 전에 부활하심으로 사망 권세를 깨뜨리신 것을 우리가 믿고 있는데, 그런데 많은 그리스도인들이 그저 그 부활의 사건을 그저 역사적인 사건으로만 우리가 믿고 있다는 것이에요. 그래서 부활주일이 되면은 우리는 교회에 나와서 예수님의 부활을 축하하면서 기념하죠. 예수님께서 부활하셨습니다. 다 좋습니다. 감사한 일인데, 근데 여러분, 예수님의 이 부활이 과거에 역사적인 사건으로만 우리는 알고 계십니까? 아니면 지금도 살아계셔서 나와 함께 역사하시는 부활의 주님으로 내가 알고 있습니까? You know, many Christians believe that Jesus is risen from the dead 2,000 years ago, which is true. Bible and the history prove that. But the problem is that many Christians, they seem to celebrate his resurrection only on Easter Sunday, like we celebrate our annual birthdays. But you know what? We are to celebrate Jesus' resurrection every day because he is alive. He is with me today, tomorrow, and forever. 오늘 주님께서 우리에게 말씀하시기를 주님께서는 부활하셨습니다. 우리와 함께 하십니다. 오늘 말씀 보니까요, 부활의 주님을 만난 사람들의 삶이 어떻게 변화되었는가를 우리에게 잘 보여주고 있습니다.
이 부활하신 주님을 만났을 때에 사람들에게 어떠한 변화가 일어났을까? 먼저 우리 막달라 마리아를 보시겠습니다. 본문의 11절 말씀 보니까 마리아가 그 예수님의 무덤에 왔는데 주님을 너무나 사랑한 마리아가 예수님의 그 죽으신 몸에 그 향유를 바르며 더 정성껏 돌봐드리기 위해서 무덤으로 달려갔는데, 그러나 마리아 앞에 하늘이 무너지는 것 같은 일이 기다리고 있었어요. 예수님의 그 시신이 온데간데 없이 사라진 것입니다. 11절 말씀 보니까 마리아 무덤 밖에 서서 큰 슬픔에 휩싸여 눈물을 흘리며 울고 있었을 때에, 그때에 부활하신 예수님께서 마리아를 찾아오셨어요. 마리아여, 어찌하여 울고 있느냐? 여러분, 마리아가 예수님의 그 부드러운 음성을 들었을 때 마리아의 마음이 어떠했을까요? 아마 그 슬픔에 잠겨있던 그 얼굴이 기쁨으로 활짝 피었을 것이에요. 눈물을 흘렸던 그 눈에는 기쁨의 광채가 아마 났을 것입니다. 이 살아계신 주님을 만나는 사람들은요, 그 슬픔이 기쁨으로 이렇게 변화되는 것을 우리는 체험하게 됩니다. 이 슬픔을 완전히 씻어버리고 이 세상을 살아가는 사람들은 없죠. 왜냐하면 인생은 그 자체가 눈물이고 슬픔이기 때문입니다. 기독교 철학자 키르케고르가 말하기를 나는 두 개의 얼굴을 가진 야누스이다. 한 얼굴은 웃고 다른 얼굴은 울고 있는 것이다. 우린 앞에서 웃다가도 제가 한때 좋아했던 그 창밖에 여자란 노래에 이런 가사가 있습니다. 돌아서 눈 감으면 눈물이어라. 여러분 뭐 기억하시는 분인지 모르겠지만은 우리는 나만이 알고 있는 이 가슴에 슬픔이 있어요. 여러분 가슴에도 그런 슬픔이 있을 것입니다. 겉으로는 웃지만은요, 속에는 눈물이 있어요. 어떤 면에서 슬픔은 우리 인생의 대명사라고도 할 수 있겠죠. 솔로몬이 이렇게 표현했습니다. 낮에도 슬픔과 걱정에 쌓인 채 살아야 하고 밤에도 쉬지 못한 채 괴로워하며 몸부림치는 것이 우리 인생인 것이다. 그런데 우리가 마리아처럼 부활의 주님을 날마다 만나고 그분의 음성을 날마다 들을 때 우리는 어떤 슬픔도 이길 수가 있습니다. 얼굴에 웃음을 띠고 살 수가 있습니다. 여러분, 믿음으로 살아계신 주님을 만나는 사람들은요, 우리는 감당할 수 없는 슬픔도 딛고 일어나서 기뻐하며 살 수 있어요. 저는 많은 사람들이 이 부활하신 주님을 만난 후에 슬픔을 딛고 일어나는 사람들의 간증을 너무나 많이 들었습니다. 우리에게도 그런 경험이 우리는 있을 것입니다. 아마 그 많은 슬픔 가운데 가장 큰 슬픔이 있다면 이런 슬픔이 아닌가 생각이 들어요. 내가 사랑하는 사람을 사랑하는 아내나 남편이나 부모님이나 자녀나 이 친구들을 먼저 보내는 사람들의 그 슬픔은 이루 말할 수가 없습니다. 그런데 죽음을 이기고 부활하신 주님을 날마다 만나면은요, 이 슬픔 가운데서도 우리는 기쁨을 찾게 돼요. 왜 그렇습니까? 예수님 안에서 먼저 보낸 형제, 자매나 사랑하는 남편이나 아내나 모두가 다 우리가 부활해서 함께 영원히 살게 되는 축복이 약속되어 있기 때문에 우리는 비록 먼저 보내는 슬픔은 있으나 훗날 부활해서 같이 그 영원한 천국에서 살 것을 바라보면은요, 이길 수가 있더라고요. 제가 아는 교회에 이화숙 집사님이라는 분이 계십니다. 얼마 전에 그의 간증을 듣게 되었는데 그분은 대학 교수입니다. 예수를 오래전부터 믿었기 때문에 성경에 대해서는 정말 알 만큼 다 아는 분이에요. 그런 그가 이런 말을 해요. 예수님이 십자가에서 죽으시고 사흘 만에 부활하셨다란 그 소위 십자가의 사건을 알고 있었지만은 자기는 그저 그것을 과거형으로만, 역사로만 알고 있었대요. 다시 말해서 본인은 2000년 전에 있었던 그 십자가와 부활의 사건을 하나의 사건으로는 의심하지 않고 믿었는데 그 내용을 알고는 있었지만은 그것으로만 끝났지 그 다음에 이어지는 하나님의 은혜와는 관계가 별로 없었다는 말이에요. 그런 가운데
그분의 남편이 뇌출혈로 쓰러지셨습니다. 1년 동안 의식을 회복하지 못하고 아직도 그런 상태에 있습니다. 끔찍한 고난과 아픔을 통해서 그분이 본인이 어떻게 변화됐는지를 이렇게 고백했습니다. 저는 고난을 통해 십자가의 사랑을 깨닫게 되었습니다. 고난이 유익하다고 외치는 이상한 사람이 되어버렸습니다. 하나님의 사랑에 감격해서 울보가 된 축복의 사람이 되었습니다. 아니, 남편은 지금도 의식조차 회복하지 못하고 있는 가운데 어떻게 이분이 이렇게 딱 10분 있고 일어나서 간증할 수 있는 사람이 되었을까요? 대답은 간단합니다. 그분이 부활하신 주님을 만났기 때문에. 이런 부활의 주님을 의지하고 사는 사람들은요, 부활의 소망을 가지고 살게 돼요. 오늘도 나의 이름을 불러주시는 부활의 주님의 음성을 듣는다면 우리는 그 인생의 어떤 슬픔과 눈물도 딛고 항상 기뻐할 수 있는 사람이 될 수가 있어요. 부활의 주님을 만난 사람들은 바로 이러합니다. 여러분, 부활의 주님을 함께 우리가 살아간다면 여러분들 어떤 슬픔도 기쁨으로 딛고 일어설 수 있다는 사실을 잊지 마시기 바랍니다. 둘째로 또 살펴볼 것은요, 10명의 제자들이에요. 예수님께서 죽으시자 이 10명의 제자들이 지금 말씀 보니까 문을 꼭 지금 잠가놓고 지금 공포에 떨고 있습니다. 아니, 살아있을 때, 예수님께서 살아있을 때는 그렇게 그분의 기적을 보면서 담대했던, 용감했던 제자들이 지금 완전히 그냥 자신감과 용기를 몽땅 잃어버린 채 지금 방 안에 문을 꼭 닫고 지금 숨어 있는 것을 보게 돼요. 왜요? 자기들도 이제 예수님처럼 자기들의 생명이 위태로울까 봐 공포 속에서 숨어 있게 된 것이죠. 바로 그때 부활하신 주님께서 그들을 찾아오셨어요. 말씀하시기를 너희에게 평강이 있을지로다. 이를 한번 생각해 보세요. 지금 비참한 죽음을 당하신 줄만 알았던 예수님께서 이미 장사까지 지내신 바 된 예수님이 다시 살아나서 그들 앞에 나타나셔가지고 너희에게 평강이 있을지어다 했을 때에 그들의 모습이 과연 어떠했을까요? 아마 축 처졌던 어깨가 힘을 얻었을 것이에요. 지금까지 가슴을 그냥 누르고 있었던 그 두려움이 온데간데 없이 사라지고 정말 주님께서 말씀하신 것처럼 평안이 밀려왔을 것입니다. 그 누구도 어떤 것도 두렵지 않은 용기가 샘솟기 시작한 것이, 이것은 굉장한 변화가 아닐 수가 없어요. If you look at John 20 verse 19, after Jesus' death, the disciples were together with the doors locked for fear of death and of the Jews. Well, that's when Jesus came among them and said, "Peace be with you. Peace be with you," which was a message of the living Lord. It's a message of peace that comes when the war is over. The peace that comes after the victory over the power of sins and death. The peace that overcomes every circumstances and problems. And that's the kind of peace that Jesus gave to the disciples. And when they saw that Jesus Christ is alive, when they heard their master's living voice, their fears were completely gone. And they became bold and they were in great peace. You know, we live in a world where there is full of fears. We have fear of rejection. We have fear of bullying. We have fear of failure, fear of business, fear of study, fear of death, and fear of reputation, and on and on. We have all kinds of fears. But if you believe Jesus, who is alive and walking with you today, and all your fears will disappear. With Jesus Christ in you, you will overcome all the fears in your life. You'll be bold and be able to face all your present fear. You know what? Your fear and your risen Lord cannot stay together. Your fear and your risen Lord cannot stay together. Even your worries cannot stay together with the risen Lord. If you believe that Jesus Christ is with you today, all your fears, all your worries will be gone. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all worries will be gone. Because He lives,
I can face tomorrow because he lives. All fear is gone. 여러분, 어떠한 두려움이 있다 할지라도 because he lives, 그분이 살아 계시기 때문에 다 사라집니다. 오늘 제자들이 얼마나 지금 두렵게 떨고 있었어요. 그런데 예수님께 살아 계셔서 너희에게 평안이 있을지어다 했을 때에 그들의 공포가 순식간에 그냥 안개처럼 싹 사라져버리는 것을 보게 됩니다. 이번에 한국에 가서요, 20대 그 대학생 청년들을 사역하는 목사님에 대해서 좀 듣게 되었습니다. 그분이 이 청년들, 대학생들을 많이 상담하는데 지금 한국의 문제가 너무 대학생들의 이 미래에 대한 불확실함 속에서 너무 공포와 두려움에 지금 쌓여 있다고 합니다. 제가 한국 갈 때마다 저는 묵고 있는 숙소가 그 종로 5가에 있는 여전도 회관에서 묵습니다. 그게 대학로에 있거든요. 대학로에 가면은요, 그 밤중에 대학생들에게 상대로 하는 온갖 그 운수, 점치는 그 천막들이 쫙 깔려 있어요. 보면은 다 대학생들이 들어가서 자기들 운수 치고 있어요. 왜요? 미래에 대한 두려움 때문에. 그 목사님 하시는 말씀이 이들은 장래 문제를 놓고 너무 마음속에 두려움을 가지고 있는데 취직을 해야 되는데 앞으로 어떻게 직장을 알아보아야 되는가 걱정하다 보면은 불안이 쌓이고 공포가 된다고 합니다. 이러다가 젊은 나이에 중병이나 걸려서 죽으면 어떻게 되는가. 공부를 해서 졸업은 하지만은 이렇게 공부를 해서 나중에 20, 30년 후에 내가 성공하지 못하고 밀리면 어떻게 하는가, 갖가지 이 생각을 하다가 마음에 불안이 오고 공포에 시달리는 젊은이들이 너무나 많다는 것이에요. 더군다나 지금 세계적인 불경기 속에서요, 두려움과 불안 속에서 갖게 되는 그 공포는 더하죠. 문명이 여러분 발달될수록, 살기가 편리해질수록 공포의 수치는 더 지금 올라가고 있다고 합니다. 그리고 또 우리의 본성 자체가 참 두려워하기를 잘하죠. 세상과 환경은 우리를 계속해서 그냥 두려움으로, 공포로 몰아가고 있지 않습니까? 그런데 부활하신 예수님이 우리와 함께 계심을 믿는 자들은 이 모든 두려움에서, 공포에서 자유된 자들인 줄로 믿으시기를 바랍니다. 이 빌리 그레이엄 목사님이 서독 총리 컨라드 아데나우어와 커피를 나누고 있었습니다. 총리가 목사님에게 의례적인 질문을 해요. 목사님, 세상에서 가장 중요한 일이 무엇인가요? 대답 듣기도 전에 예수님의 부활이겠죠. 예수님의 부활을 믿는 자들은요, 어떤 절망도 이길 수가 있지 않습니까? 저는 이제 곧 은퇴하게 될 것인데, 저는 은퇴하면은 예수님이 부활하신 그 사실, 그 자료들을 저는 모으는데 평생을 저는 보내겠습니다. 여러분, 예수님께서 부활하셔서 나와 함께 한다는 사실을 믿는 자들은 그 어떤 절망도, 슬픔도, 두려움도, 공포도 이길 수가 있는 줄로 믿습니다. 혹시 여러분들 마음속에 두려움이 있지 않습니까? 내 자녀의 앞길에 대한 두려움, 나의 그 질병에 대한 두려움, 나의 그 비즈니스에 대한 두려움, 실패에 대한 두려움, 왜 없겠습니까? 그런데요, 오늘 여러분들이 부활하신 주님을 만나시고 그분의 음성을 들으신다면 우리는 그 모든 두려움에서 해방될 수가 있습니다. 제가 보니까요, 가장 큰 두려움 가운데 그래도 탑 넘버원은 죽음 같아요. 죽음. 전쟁도 질병도 가난도 무섭지만은 그래도 두려운 것은 죽음입니다. 왜요? 매 1초마다요 지금 3사람이 죽는데요. 1초마다. 역시 죽음은 강한 힘이 있습니다. 실로 대단해요. 그래서 사람의 심리를 잘 분석한 유명한 심리학자 프로이트가 이렇게 말했어요. 인생은 평생 동안 죽음에 대한 두려움을 심리적으로 안고 살아간다. 그런 두려움이 있잖아요. 나 이러다가 이거 죽는 거 아닌가. 역시 죽음은 우리를 두렵게 하는 강한 그 요소가 있습니다. 그런데 예수 그리스도의 부활을 믿는 자들은요, 죽음에서도 우리는 해방된 자들인 줄을 믿으시기를 바랍니다. 죽음을 이기신 주님이 부활의 첫 열매가 되셔서 나와 함께 하신다면 우리도 죽음을 딛고 일어선 자들이거든요. 여러분, 죽음을 딛고 일어선 자들이 이제 우리에게 절망을 가져다 줄,
두려움을 줄 그 요소가 어디 있겠습니까? 너에게 평강이 있을지어다. 이 말씀은 그저 relax 란 말이 아니에요. 편안해란 말이 아니에요. 이 평강이란 말은요, 바로 어떤 엄청난 승리 후에 가져다 준 평강을 말씀하는 거예요. 예수님께서 죽음을 이기시고 죄의 권세를 이기시고 세상을 이기신 다음에 when the war is over, victory out of the power of sins and death, that's when he said, peace be with you. The power of peace. 여러분, 주님께서 우리에게 말씀하신 그 평안이란 것은 무엇입니까? 지금도 우주 만물과 역사와 우리의 삶을 붙잡고 주관하신 예수님께서 내가 세상을 죽음을 이기었으니 너희에게 평강이 있을지어다. 이 말씀을 듣는 우리에게 무엇이 두려움이 되겠습니까? 제가 좋아하는 두려움에 대한 시를 하나 읽어드리겠습니다. 나 혼자일 때 고독은 외로움으로 찾아오고 외로움은 내 심장으로 파고들어 두려움의 경련을 일으킨다. 두려움이 창밖에 서성여도 나는 공포에 질린다. 공포에 떠는 나를 두렵지 않게 하려 부활의 주님이 찾아오시고 두려워하지 말라, 놀라지 말라 말씀하시니 찾아오시는 부활의 주님을 나 가슴으로 안으면 살아계신 주님이 내 하나님이 되시고 외로움이나 두려움은 멀리 달아나고 나 담대함으로 부활의 주님과 함께 한다. 여러분, 하늘에 별들이 아무리 반짝반짝 그냥 무수하게 있어도요, 신기한 것은 태양이 쫙 솟아오르면 순식간에 다 사라져 버립니다. 우리의 삶 가운데 아무리 많은 별들처럼 문제, 두려움, 공포 반짝반짝거려도요, 의로우신 태양이신 부활의 주님이 일어나실 때, 우리에게 다가오실 때 역시 다 사라지지 않습니까? 그냥 멀리 사라져져요. 모든 공포, 두려움이 두려워 말라. 너에게 평강이 있을지어다. 내가 너와 함께 함이니라. 이게 바로 부활의 주님을 만난 성도들이 가진 축복이에요. 마지막으로 부활하신 예수님께서 제자들과 우리 모두에게 하신 말씀이 21절 말씀에 있습니다. 예수께서 또 이르시되 너에게 평강이 있을지어다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 그렇게 벌벌 떨고 두려워했던 제자들이 예수님을 만난 다음부터는 도망쳐왔던 예루살렘에 달려가서요, 그냥 담대함으로 그냥 목숨 내걸고 예수님 부활을 그들이 증거했을 때 그들이 그 도시와 그 나라와 그냥 세계 전체를 그냥 뒤엎어 버리는 역사를 우리가 보게 됩니다. You know, when the disciples met the risen Christ, their hearts were full of Jesus' presence, and they went back to Jerusalem, where they ran away. And in Jerusalem, with boldness in their hearts, they witnessed that Christ has risen from the dead, and they began to change the town, city, state, country, and the world. Jesus is surely alive, and He is with you today. I want you to meet the risen Lord today, and He will help you to overcome all your present fears. He will give you power to be His witness. You know, the Bible says you Christians have the power of resurrection in you. And with that power in you, there's nothing that you cannot overcome, because the risen Lord, He is with you today, tomorrow, and forever. If you believe that Christ is resurrected for you, if you believe that Jesus' resurrection is great and powerful, wonderful, then I want you to invest your life to Him, give your life to Him, and live your life with the resurrection-filled life. Christ lives in you. 말씀하겠습니다. 예수 믿는 여러분에게는 부활의 능력이 있어요. 여러분, 이것을 감사하십시오. 이 사도 바울은요, 에베소서 1장 19절에서 그가 기도합니다. 하나님, 저 에베소 교우들 안에 역사하신 하나님의 부활의 강력한 힘을 저들이 좀 알게 해달라고 바울이 기도하고 있는 것을 보게 됩니다. 여러분, 부활의 신앙은요, 죽음을 초월하고요, 모든 환경과 고난을 다 초월합니다. 그래서 여러분들이 무슨 일을 할 때나 교회 일을 할 때나 가정일, 직장일 할 때나 여러분 부활신앙으로 하세요. 부활의 능력은 너무나 강하고 위대한 것입니다. 그리고 그 부활의 능력이
우리 안에 역사하신다는 사실을 우리가 믿는다면은 사실 우리가 극복하지 못할 것이 아무것도 없어요. 왜요? 살아계신 주님과 공포는 함께 있을 수가 없어요. 살아계신 주님과 염려는 함께 있을 수가 없어요. 살아계신 주님과 두려움은 함께 있을 수가 없어요. 오직 살아계신 주님, 세상과 나는 간 곳 없고 구속한 주만, 부활의 주만 보이도다. 그 주님을 여러분 바라보시면은 다 사라집니다. 이제 우리가 해야 될 일이 있어요. 우리는 부활의 주님을 여러분들이 증거하셔야 됩니다. 지금 교회가요, 기억 상실증에 다들 걸려 있답니다. 왜요? 주님의 사명을 지금 잊어버리고 그냥 세상적인 부와 영광만 추구하고 있다는 것이, 거기에 모든 마음을 빼앗기고 있습니다. 교회는 예수 그리스도의 십자가 부활을 증거함으로써 세상의 모든 사람들을 우리는 죄사함을 얻게 해야 되는 것입니다. 예수님께서 이 부활의 사건을, 부활의 복음을 우리 교회에만 주님께서 맡기셨어요. 여러분, 우리 교회는요, 부활의 증인들이, 부활하신 주님을 증거하는 교회적인 사명이 있어요. 여러분, 주님을 증거할 수 있는 것이 왜 이게 복인 줄 아십니까? 왜 이것이 영광인 줄 아세요? 부활하신 주님을 만난 사람만이 할 수 있기 때문에. 이 예수님을 증거하는 것이 이게 영광이고 프리빌리지고 이게 축복인 것이에요. 사랑하는 성도 여러분, live your life, Jesus resurrection fuel life. 여러분들 부활 신앙으로 살아가시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 왜 내 의지와 내 노력으로 환경 보고 상황 보고 왜 사람 보고 왜 그렇게 살아가십니까? 얘는 주님께서 살아계시는데 부활의 능력과 신앙과 소망으로 세상을 이기고 그 주님을 내 남은 평생 통해서 증거하시기를 주의 이름으로 축원합니다. 같이 기도하시겠습니다. 할렐루야. 우리 주님, 부활 승천하셔서 우리의 왕이 되시고 우리의 구주가 되어주시니 참으로 감사합니다. We thank you, Lord, because you live, I can face tomorrow. Because you live, Father, all fears is gone. You are my Lord and Savior. You are always with me. And because of that, all the fears that we have completely gone. Lord God, thank you so much for this privilege to know that you are surely alive. And help us to live our life with Jesus' resurrection, fuel life in us. 아버지 하나님 감사합니다. 우리에게 부활의 신앙을 허락하셨고 부활의 산소만 가지고 살게 하시리. 세상에 그 어떤 슬픔과 두려움과 공포도 저희들 부활 신앙으로 주님과 함께 이겨나가면서 아버지 하나님, 부활하신 주님을 우리의 삶을 통해서 우리의 입술을 통해서 증거하는 사명을 잘 감당할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 오늘 저희들이 예배드리고 돌아가지만은 이것이 연례 행상으로 또 끝나고 부활하신 주님을 또 잊어버리는 것이 아니라 주님은 오늘도 살아계시고 내일도 우리와 함께 하시고 영원히 살아계셔서 우리를 인도하시는 그 부활하신 주님과 함께 돌아갈 수 있는 복된 심령 발걸음들 다 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.